உலகு வணக்கம். இது குட் ஈவினிங் கனடா. இன்றைய நாள் அக்டோபர் மாதம் 4ஆம் தேதி and Toronto weather 12 degrees Celsius and இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் Home Life Future Realty Inc. செல்வா வெற்றிவேல் and இன்றைய இப்பத்திய நேரம் 9:01 p.m. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்தியன் அஜெண்டாவுக்கு போகலாம். முதலாவதாக வந்து டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் குபெக் பிரீமியராக செகண்ட் மேண்டேட்டாக வெற்றி பெற்ற ஃப்ரான்குவா லெகுவாவுடைய அந்த விக்டரி ஸ்பீச்சை தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம். அந்த ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் தேங்க்யூ சொல்லி அவர் வந்து சப்போர்ட்டர்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தார். அண்ட் அதில் வந்து சில விஷயங்களை பற்றி என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் பண்ண போகிறேன், எந்த விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன்னு காட்டியிருந்தார், இன்க்ளூடிங் எக்கானமி, இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம். அண்ட் வந்து நாங்கள் வந்து கனடிய வளத்தில் பார்க்க போகிறது வந்து ட்ரூடோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோடைய அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரிகார்டிங் ஹரிக்கேன் ஃபியோனா அந்த ரிலீஃப் ஃபண்டுக்காக அவள் வந்து $300 million அந்த ஒரு ரிலீஃப் ஃபண்ட் க்ரியேஷனை தான் நாங்கள் வந்து கனடிய வளத்தில் பார்க்க போகிறோம் இன் மோர் டீட்டெயில். அண்ட் வந்து எப்படி அந்த ஒரு ரிலீஃப் ஃபண்ட் வந்து அந்த பாப்புலேஷனை அந்த அஃபெக்ட் ஆன பாப்புலேஷனை வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகுதுன்னு தான் நாங்கள் வந்து கனடிய வளத்தில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் வளமையாக பார்க்குற மாதிரி நாணய மாற்று வீதம், கலையரங்கம், நாளை நிலவும் காலநிலை அண்ட் கனடிய செய்திகள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதலே சொல்லியிருந்த மாதிரி டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் நாங்கள் வந்து இப்போ குபெக் பிரீமியர் ஃப்ரான்குவா லெகுவாவுடைய அந்த ஸ்பீச்சை நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். I think we did well in the last 4 years. We only had 2 MNAs, but I think we had a good relationship with the mayor, and we worked hard for Montreal. So we'll continue to do so. And I think also that we have to remember that I'm from Montreal. I know Montreal, and I know how important is Montreal for Quebec. Have you considered, I remember in the Harper government when they had no MPs from Montreal, they appointed Mr. Fortier as a sort of a super minister for Montreal to represent Montreal at the cabinet table in Ottawa. Have you considered that as sort of giving a minister a big role in Montreal so that its voice is really heard at your decision making? Okay, first we have 2 MNAs in Montreal. And don't forget also that when you look at the CMM, which is the real Montreal, we have many MNAs. And when you form your next cabinet, this is my last, do you intend to retain the position of the minister responsible for the English-speaking community? I'll think about that, but so far, yes. But in practice, I'm from Montreal. I know Montreal. I know very well the West Island, and we work well with the mayor. We worked well in the last 4 years, and I think we're able, with the 2 MNAs and me and other MNAs that are living in Montreal, to have a good relationship with Montreal. Well, first, we have to remember that with Bill 101 and Bill 96, all services to Anglophones are protected for healthcare, for education. So what we're talking about is how do we integrate the new immigrants and have more of them learning French, because it's the future of French in North America that is at risk at bat. So I think it's important that we continue to find ways to work together also with the Anglophones. I know many Anglophones who are ready to protect French. They understand that we're distinct and it's a plus for everybody. Okay. First,
I want to remember that in 2008, the difference in the GDP per capita between Quebec and Ontario was at 16% in 2008. In 2018, it was again 16%. Now it's 13%. So it means that even with the pandemic, we did good things with the economy to have a better growth than Ontario, which is something new. And we want to continue. And I think that right now, when I look at the list of companies who are ready to invest in Quebec, of course, they all want clean electricity. I think there's a great opportunity to build a green economy that will provide very well-paid jobs. And I still want to reduce this 13%, so we'll work on that. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம், ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது விற்பது, மோர்ட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், 416-568-4301. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில், குறைந்த கட்டணத்தில், சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Welcome back. It's a good evening, Canada. Toronto in weather, 12 degrees Celsius. And இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இன்க், செல்வா வெற்றிவேல். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ டாப் ஆஃப் தி அவரில் குபெக் பிரீமியர் ஃப்ரான்குவா லெகுவாவுடைய அந்த ப்ரெஸ் மீட் கான்ஃபரன்ஸ் தான் பார்த்துருந்தோம். அதில் அவர் வந்து கதைச்ச இந்த விடயங்கள் தான் பார்த்துருந்தோம். ஸோ வி நோ தட் 2018 வந்து அவர் 74 சீட்ஸில் வின் பண்ணியிருந்தார். அண்ட் 2022 வந்து 89 சீட்ஸில் வின் பண்ணியிருந்தார். அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் தேட், Toronto வந்து municipal elections are coming up, and வந்து the advanced voting poll வந்து it's opening this Friday. So October 7th லேருந்து October 14th மட்டுக்கும் advanced voting பண்ணலாம். And வந்து 10 a.m. லேருந்து 7 p.m. each day they are open. And of course election date is October 24th from 10 a.m. to 8 p.m. And இதில் வந்து you guys can also make sure இந்த voters listல உங்களோட பேர் ஆட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து 311 கால் பண்ணலாம். இல்லாட்டிக்கு வந்து you can also email voterregistration@toronto.ca. and மறக்காமல் advance voting poll இல்லாட்டிக்கு on the election day make sure to vote. And இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து கனடிய வளத்தில் பார்க்க போகிறது வந்து Prime Minister Justin Trudeau அந்த ரிலீஃப் ஃபண்டுக்காக வந்து அந்த ஹரிக்கேன் ஃபியோனாக்கு அந்த ரிலீஃப் ஃபண்டுக்காக அந்த $300 million அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை தான் நாங்கள் வந்து கனடிய வளத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம். அண்ட் வந்து இந்த ஃபண்ட் வந்து இட்ஸ் டு ஹெல்ப் வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த டேமேஜ் ஆகின அந்த இதை வந்து ஓவர் டைம் லாங் டேர்மில் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த லாங் டேர்மில் வந்து பார்க்கும்போது அதுக்காக தான் இந்த ஃபண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது. அண்ட் நாங்கள் வந்து இப்போ அதை குறித்து மோர் விடயங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு இப்போ போகலாம். Very grateful to be back here in Atlantic Canada today. Last week I got to see firsthand the damage from the storm. And as I'd said, it was much worse than images from TV or the internet could show. Especially because I got to meet people who were affected. People like Sean and Amy who had a neighbor's roof from 2 blocks over fly through the air and slam into the side of their house. People like Mitch,
who's worried about when he's going to be able to reopen his seafood shop and get back out on the water. People like Smokey in Porto Basque, who barely escaped from with his life as the waters tugged at and pulled away his home. Hearing their stories, understanding just how devastating this storm was and continues to be for the many tens of thousands of people without power still. I spoke with a lot of business owners who are taking stock and thinking about how to rebuild. Thinking specifically about Barb, who I met last week in Stanley Bridge. She built her antique shop business over 25 years. Last week, when Hurricane Fiona hit, the force of the storm dragged the shop across the parking lot, destroying everything she had built in moments. Although there were still China figurines intact on shelves as they were brought across. Obviously, the water damage to record collections and other antiques was significant. And wondering how to rebuild, how to get the shop back to where it was before and prepare for the future was heavily on her and her husband's mind. Of course, she's not alone. Farmers saw their crops destroyed. Fishing communities across the region have seen boats damaged and gear lost, and wharves and harbors significantly affected. There are countless businesses in the region that are, even as they clean up, wondering how they're going to be able to rebuild. And so today, the federal government is announcing the new $300 million Hurricane Fiona Recovery Fund. This fund will be administered through Atlantic Canada Opportunities Agency, ACOA, and Développement Économique Canada pour les Régions du Québec, DEC, as well as other federal departments. This funding will support projects to repair and rebuild storm-damaged critical infrastructure such as wharves, support the cleanup of fishing gear so that boats and marine life can once again safely navigate these waters, of course help local businesses and communities rebuild and recover. We know that it will take time to rebuild, but the community support and the strength and, as Darren put it, the resilience of Atlantic Canadians is well known. These are communities where people look out for each other, where people step up for each other, where we're there to help each other out. And I can tell you, Canadians from coast to coast to coast are worried about their fellow Canadians here in Atlantic Canada, and will continue to step up and support, because the community support that I've witnessed here on the East Coast gives me not just hope, but assurance that everything will be done to build back even stronger. You're doing what Canadians have always done, helping each other out, and the federal government will be there with you every step of the way. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், 416-970-5050, www.shayalpc.com. Welcome back. It's a good evening, Canada. Toronto and weather, 12 degrees Celsius. And in Journey Gulton sponsor, Home Life Future Reality Inc., Selva Vetrivel.
ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ கேனடிய வளத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுடைய அந்த ஹரிக்கேன் ஃபியோனாக்குடைய அந்த ரிலீஃப் ஃபண்டை பற்றி தான் பார்த்துருந்தோம். அதில் அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிவித்திருந்தார் அபவுட் அவையில்ந்து வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து டேமேஜ்ட் பிளேசஸ் வந்து எப்படி அவையில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகணுமெண்டு. அண்ட் இது வந்து நாங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது லைக் பிசி, ஸோ பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் லாஸ்ட் இயர் நடந்த அந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டரோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது சிமிலரான ஒரு இதாக ஃபண்டிங் தான் இருந்தது. ஸோ that was about $500 million ஃபண்டிங் தேவைப்பட்டிருந்தது. அண்ட் வந்து என்னோட நியூஸ் என்னென்னா வந்து டேமேஜ் ஏரியா, ஸோ லைக் பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்ட் அண்ட் அதர் ஏரியாஸில் வந்து ஸ்டில் 10 days, ஸோ இந்த ஹரிக்கேன் நடந்து 10 days கழிச்சும் there are about 16,000 people, so without still power. So அதுதான் updates about the Hurricane Fiona. And other தொடர்ந்து news is that the gas prices வந்து நாளையிலேருந்து வந்து they're about to jump, so highest jump since August, and they're rising ஒரு 10 cents ரைஸ் பண்ணதா இருக்குது to 162.9 cents per liter. அண்ட் இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து நாணய மாற்று விதம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து 275 ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸ் ஆகும், இந்தியாவில் 61 இந்தியன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. அண்ட் மற்ற கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 4ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 275 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 61 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.74 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.74 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.65 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.14 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.05 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 4ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக். இது குட் ஈவினிங் கனடா. டொரண்டோ வெதர் 12 degrees Celsius. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ நாணய மாற்று விதம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்கின்ற நியூஸ் வந்து அபவுட் ஒன்டாரியோவில் வந்து அந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சிக்காக வந்து சில ப்ரோக்ராம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா இருக்குது. அண்ட் இதுக்காக வந்து எனர்ஜி மினிஸ்டர் டாட் ஸ்மித் வந்து ஒன்டாரியோ எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டரோட உடைய கதைச்சு சில ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் வந்து டியூஸ்டே தான் வந்து அந்த ஒன்டாரியோ எலக்ட்ரிசிட்டி சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்த அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை வந்து எனர்ஜி மினிஸ்டர் டாட் ஸ்மித் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸுக்காக ஃபண்டிங் வந்து about $300 million இந்த ப்ரோக்ராம்ஸுக்காக ஃபண்டிங் செய்கிறதா இருக்குது. அண்ட் வந்து என்ன ப்ரோக்ராம், ஸோ லைக் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஹவுஸில் வந்து சென்ட்ரல் ஏர் கண்டிஷனிங்கை வந்து இப்போ குறைக்கிறதுக்காக வந்து அந்த கூலிங் இதை குறைக்கிறது வந்து ஹவுசிங்கில் வந்து ஸ்மார்ட் தெர்மோஸ்டாட் வச்சுருந்தா வந்து அவையில் வந்து அந்த இதை குறைச்சி யூஸ் பண்ணியிருந்தா வந்து தே வில் பி ஏபிள் டு கெட் லைக் இன்சென்டிவ், லைக் எவ்வளோ இன்சென்டிவ் வந்து இன்னும் தெரிவிக்கல. அண்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபுல்லி பிளான், பட் ஃப்யூச்சர் இயர்ஸில் வந்து இது ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா வந்து ஒன்டாரியோவில் வந்து எனர்ஜி மினிஸ்டர் டாட் ஸ்மித் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் இதை வந்து லைக் ஓவர் லாங் பீரியடில் பார்க்கும்போது, ஸோ ஓவர் 20 yearsல பார்க்கும்போது தேர் ஆர் கிரேட் பெனிஃபிட்ஸ். ஆப்வியஸ்லி வந்து இப்போ டக்குன்னு ஒரு பெனிஃபிட் பார்க்க முடியாது. ஸோ லைக் லாங் டேர்மில் பார்க்கும்போது இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து என்ன பெனிஃபிட் இருக்குமெண்டா வந்து லைக் இட் வில் ரிசல்ட் இன் வந்து அந்த 3 million tons ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் என்ற ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் வந்திருக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் see the results. ஸோ இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து கலையரங்கம். அண்ட் திஸ் இஸ் நவராத்திரி வீக். ஸோ நவராத்திரி வீக்கில் வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு டிவோஷனல் சாங். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ அந்த சாங்கை பார்க்கலாம்.
वनन पार्वतीये परमेश्वरिये कोड़ी कोड़ी तुम्बा मोड़ी मलयुमे उन्नरुள் பார்வையிலே பாடி பாடி உந்தன் பாதம் பணிந்து வந்தேன் பார்வதியே பரமேஸ்வரியே கோடி கோடி துன்ப மோடி மறையுமே உன்னருள் பார்வையிலே பாடி பாடி உந்தன் பாதம் பணிந்து வந்தேன் பார்வதியே பரமேஸ்வரியே கோடி கோடி துன்ப மோடி மறையுமே உன்னருள் பார்வையிலே கடை கண் பாராயோ கருணை பொழிவாயோ கடை கண் பாராயோ கருணை பொழிவாயோ பாடலீசன் பிரியநாயகியே அடைக்கலம் அடைந்தேன் காத்தருள் பாடலீசன் பிரியநாயகியே அடைக்கலம் அடைந்தேன் காத்தருள் ஜனனி 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 ஜககாரணி பூரணி நாரணியே ஜனனி 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 ஜககாரணி பூரணி நாரணியே ஜனனி 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 உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு Life 100
canadatamilnews.ca. Welcome back. இது Good Evening Canada. Toronto and weather 12 degrees Celsius. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ கனேடிய கலையரங்கத்தில் நாங்கள் வந்து நவராத்திரி வீக் டெடிக்கேஷனுக்காக ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டீச்சர் வந்து கந்தனி கிஷான். அண்ட் நீங்கள் வந்து if you guys want to share உங்களுடைய artwork, whether it be singing or dancing or any other artwork, please வந்து feel free to send it to Good Evening Canada. And இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து நாளை நிலவும் காலையில் தான் பார்க்க போகிறோம். So let's see what the weather is like tomorrow. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 5ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 5ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம், ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பெறத்தில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க் 416-568-4301. Welcome back. இது Good Evening Canada. நாங்கள் வந்து நாளை நிலவும் காலை பார்த்துருந்தோம். So the weather is a little bit sunnier than today. And இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பார்க்க இருப்பது வந்து கனடிய செய்திகள். ஸோ நாங்கள் இப்போ கனடிய செய்திகளுக்கு போகலாம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு Good Evening Canada, IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். Good Evening Canada. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று அக்டோபர் மாதம் 4ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். காப்பீடு செய்யப்படாத சேதங்களை ஈடு செய்ய $300 மில்லியன் மீட்பு நிதியை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ என்று அறிவித்தார் என்று இந்த அறிவிப்பு வெளியானது. அட்லாண்டிக் கனேடியர்களை புயலின் தாக்கத்தில் இருந்து மீட்டெடுக்க உதவும் வகையில் இந்த நிதி அமையும் எனவும் அவர் அறிவித்தார். 2022 கியூபெக் மாகாண தேர்தலில் பெரும்பான்மை அரசாங்கத்துடன் பிரான்சுவா லெகால் வெற்றி பெற்றார். லெகால் பெரும்பான்மை அரசாங்கத்துடன் 2வது முறையாக முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். காலிஷன் அவென்யூ கெபெக் கட்சி 89 ஆசனங்களை வெற்றி பெற்றது. 2018ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் காலிஷன் அவென்யூ கெபெக் கட்சி 74 ஆசனங்களை வெற்றி பெற்றிருந்தது. ஹாக்கி கனடா மீதான ஆன்மீக குற்றச்சாட்டுகளை இந்த அமைப்பு மறுக்கிறது. ஹாக்கி கனடாவில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என கூறும் கனேடிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் புதிய தலைமைக்கான தேவையை வலியுறுத்துகிறார். ஹாக்கி கனடா குறித்த புதிய குற்றச்சாட்டுகளை அடுத்து
தலைமைத்துவத்தை மாற்றுமாறு விளையாட்டு அமைச்சர் பாஸ்கல் ஸ்டெயின்ரேஞ்ச் மீண்டும் ஒருமுறை அழைப்பு விடுத்திருந்தார். ஆனாலும் ஹாக்கி கனடாவின் வாரிய தலைவர்கள் 2018 பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு தீர்வை நியாயப்படுத்துகின்றனர். ரஷ்ய அதிகாரிகள் மீது கனடா இன்று மேலும் புதிய தடைகளை விதித்தது. உக்ரைனின் 4 பகுதிகளை ரஷ்யாவுடன் இணைப்பதாக ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின் கடந்த வாரம் அறிவித்துள்ள நிலையில் கனடா புதிய தடைகளை இன்றும் விதித்தது. ஆனாலும் ரஷ்யாவின் இணைப்பு குறித்த அறிவித்தலுக்கு சட்டபூர்வமான தன்மை இல்லை என கனேடிய அரசாங்கம் இன்று தெரிவித்திருந்தது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் 43 ரஷ்யர்கள் இப்போது கனேடிய தடைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளனர். ரஷ்யாவின் நடவடிக்கைக்கு மத்தியில் வலுவான தடைகள் விதிக்கப்படும் என இந்த வாரத்தின் ஆரம்பத்தில் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் யாழ்த்திங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். நாங்கள் வந்து இப்போ கனடிய செய்திகள் பார்த்துருந்தோம். இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வருகின்றது. அண்ட் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு நிகழ்ச்சியுடன் சந்திப்போம். இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் யாழ்த்திங் செல்வா வெற்றிவேல். அண்ட் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சன்சிகா உதயகுமார். நன்றி, வணக்கம்.